شروع کرتا ہوں یشوع ہا مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر خدمت کرنے والے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر آج ہم جو خداوند کے کلام کی سٹڈی کریں گے وہ ہے چرواہے، عیالی، گڈریے اور وہ لوگ جو اپنے گلہ کی حفاظت کرنے کے لیے رات کو جاگ رہے تھے۔ اب سوچ اس بات کی ہے کہ جو اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے، نگہبانی کر رہے تھے، اس کو جاننے کے لیے یہ وہ مطلب نہیں جو ہم انڈین اور پاکستانی لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے ہمیں عبرانی اور ان کا طور طریقہ اور ان کا ثقافت و تمدن، ان کا رہن سہن اور ان کے جو طور طریقے علاقے کے ہیں یا ماحول، یہ جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دراصل وہاں پر جب وہ اپنے گلہ کی رکھوالی کر رہے تھے، وہ رکھوالی اس طرح سے نہیں ہے کہ بھیڑ جو ان کی بھیڑیں وہاں پر ہیں اور ان کے چگرد انہوں نے باڑ لگائی تھی یا بھیڑیوں سے ان کی رکھوالی کر رہے تھے یا چوروں سے رکھوالی کر رہے تھے، یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ حوالہ یہ پڑھ لیں تاکہ یہ کلام کی بات آپ کے سامنے آسان ہو جائے۔ لوکا رسول کی انجیل، لوکا طبیب کی انجیل، یہ اس کا دوسرا باب ہے اور آیت ہے 8۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا نشان یہ ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہ جو بیان ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر ایک مکمل خوبصورت پکچر نظر آتی ہے کہ جو گلہ بان ہیں، جو نگہبان ہیں، جو چرواہے ہیں، جو عیالی ہیں، جو چھیڑو ہیں، جو رکھوالے ہیں، وہ اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے ہیں، نگہبانی کر رہے ہیں۔ یہ نگہبانی مسیح کے لیے ایک بہت خوبصورت نشان ہے، مسیح کا ایک سمبل ہے، مسیح کا ایک ماڈل ہے، کیونکہ یسوع کو کہا گیا کہ وہ خدا کا برہ ہے۔ برے کی خبر عیالیوں کو ہوتی ہے، برے کی
टेस्टिफिकेशन, उसकी तस्दीक कि ये बेऐब है और ये बेदाग है, ये सिर्फ चरवाहे बता सकते हैं। इसी गरज से चरवाहे जाग रहे थे, क्योंकि उनकी जो भेड़ें बच्चे देने वाली थी, उस रात, इस दौर में, आप इंसाइक्लोपीडिया पे चले जाएं, आप गूगल करें, आप तहकीक करें कि भेड़ों के बच्चे 6 माह के बाद पैदा होते हैं। और वो टाइम जो चल रहा था, जिस टाइम ये रखवाले बियाबान में, मैदान में, खुले एरिया में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, ये तहज्जुद का टाइम था, सुबह का टाइम था। और ये सुबह के टाइम ध्यान कर रहे थे बारी बारी। ये सुबह का मतलब ये नहीं कि पौ फुट चुकी थी, इसका मतलब होता है अंधेरा है लेकिन सूरज नहीं है। तो उस वक्त इनकी शिफ्टें बनी हुई थी कि 2 या 4 चरवाहे जागते हैं, दूसरे सोते हैं, क्योंकि उन दिनों में जो भेड़ें बच्चे देने वाली थी, वो टाइम टू टाइम बच्चे दे रही थी। और चरवाहे एक दूसरे के लिए मददगार थे कि अगर भेड़ का बच्चा पैदा होते नीचे गिर जाए और वो एकदम भेड़ उसको अपने पांव के नीचे कर ले, या उसकी टांग पर उसका पांव आ जाए, या उसके मुंह पर पांव आ जाए, तो उसका कान टूट सकता है, उसका मुंह जख्मी हो सकता है, बज्जल हो सकता है, उसकी टांग टूट सकती है, पांव टूट सकता है, दुम टूट सकती है। तो खुदा ने इस बात का कहन के जरिया से, प्रीस्ट के जरिया से, रहनुमा के जरिया से, चरवाहे के जरिया से ये कहा था कि कोई भी बर्रा खुदा के हजूर जो कफारे के लिए पेश किया जाए, वो बेदाग होना चाहिए, किसी तरह का उस पर दाग ना हो, डैमेज ना हो, दागदार ना हो, बज्जल ना हो। तो इस गरज से वो जाग रहे थे कि कोई बच्चा, कोई लेला, कोई लैम, कोई बर्रा ऐसा हमें मिल जाए, ऐसा हम बचा लें, ऐसा हम उसको महफूज कर लें कि कहन को पसंद आ जाए, और वो बर्रा या वो लेला, वो लैम पूरी कौम के लिए कफारे के तौर पर पेश किया जाए, हैकल में उसकी कुर्बानी दी जाए। और जिन चरवाहों के जानवर बेऐब होते थे, उनका इसराइल में बड़ा नाम हो जाता था। कहन खुद जाता था बैतलहम में, और कहन खुद लेकर आता था। यही तस्वीर हमें उस वक्त भी नजर आती है जब यीशु मसीह आ रहा था। तो फकीयों, फरीसियों ने और लावियों ने यीशु को कहा कि इनको कह के चुप हो जाएं, ये इतना शोर डाल रहे हैं। तो यीशु ने कहा, अगर आज ये खामोश हुए तो पत्थर चला उठेंगे, क्योंकि जैतून के पहाड़ की तरफ से यीशु जो खुदा का बर्रा है, वो यरूशलेम में इन हो रहा है, और दूसरी तरफ से बैतलहम में कहन बर्रा लेकर आ रहा है। और बैतलहम से जब बर्रा इन होता था यरूशलेम में, तो लोग खुशी मनाते थे, शोर होता था, और पता चल जाता था कि अब ईद होने वाली है, ईद का आगाज हो चुका है, ईद अब पक्की है, ईद होगी। ईद से 4 दिन पहले बर्रा आता था, और यीशु भी 4 दिन पहले यरूशलेम में दाखिल हुआ। अब इन दोनों का मुआजना जब हम करते हैं,
تو یہ اس طرح سے ہے کہ فرشتہ کہتا ہے ان کو کہ اے گڈریو، اے عیالیو، اے نگہبانو، اے چرواہو، اے چھیڑو کے گروہ، تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ ایک ایسا برہ ہم بے عیب سیو کر لے، الگ کر لے، محفوظ کر لے، جو قوم کے لیے قربانی کا سبب بنے، کفارے کا سبب بنے۔ دیکھو ایک برہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ بیت لحم میں ہے، وہ روٹی کے مقام میں ہے۔ بیت لحم عبرانی زبان کا لفظ ہے، بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، لحم کا مطلب ہوتا ہے روٹی۔ بیت لحم روٹی کا گھر۔ یسوع نے کہا میرا بدن فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ یسوع ایک مکمل بیت لحم ہے، یسوع بیت لحم ہے، یسوع روٹی کا گھر ہے، یسوع وہ برہ ہے جس کی خوشخبری فرشتوں نے دی۔ یہ کسی نبی نے نہیں کہا کہ وہ برہ پیدا ہوگا، کسی رسول نے پیشن گوئی نہیں کی کہ وہ برہ پیدا ہوگا۔ یہ برہ فرشتوں نے کہا ہے۔ تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر ہے، اب تمہاری جان چھوٹ چکی ہے کہ تم ہر سال، ہر 6 مہینے کے بعد جاگتے رہو، دیکھتے رہو کوئی ایسا لیمب، ایسا نر پیدا ہو جائے، ایسا برہ پیدا ہو جائے جو صحت مند ہو، جو بے عیب ہو، جو خوبصورت ہو، اور جو قوم کے لیے کفارہ دینے کو کہن اسے ہیکل میں لے جائے اور ہیکل میں اس کو ذبح کیا جائے، ہیکل میں اس کا خون چڑھایا جائے۔ اب یہ تردد چھوڑ دو، یہ تردد ختم ہو گیا۔ ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے جو خدا کا برہ ہے۔ یوحنا اس کی ویریفیکیشن کرتا ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، دیکھو وہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ خدا کا برہ ہے۔ اور یسوع نے کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ پلاطوس نے کہا کہ میں اس میں کوئی عیب نہیں دیکھتا۔ جب اس نے کہا میں نے کوئی عیب نہیں دیکھا، یہ تو بالکل بے عیب ہے، تو لوگوں نے شور کیا اب ہی تو ہے، اس کو قربان کر دو کیونکہ یہ بے عیب برہ ہے۔ فرشتے نے کہا تمہارے لیے یہ خوشی کی خبر ہے، بلکہ پوری قوم کے لیے ہے کہ ایک منجی پیدا ہو گیا ہے جو بے عیب ہے۔ اب تمہارے بروں کی ضرورت نہیں، اب خدا کا برہ آ چکا ہے۔ اب خدا کا برہ اس جہان میں جنم لے چکا ہے اور تمہارے لیے ایک نشان ہے کہ وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ اور یہ کپڑے میں لپیٹنا بھی چرواہوں کا کام تھا، کیونکہ وہ جلدی جلدی اس برے کو، اس لیلے کو، اس لیمب کو کپڑے میں لپیٹ دیتے تھے تاکہ کسی طرح سے بھی اس کو ایسی ہوا نہ لگ جائے، اس کو زکام نہ لگ جائے، کیونکہ جو چرواہے ہیں ان کو پتا ہے کہ بھیڑوں کو جب زکام لگ جاتا ہے تو ان کا ناک بار بار وہ دیوار کے ساتھ رگڑ رگڑ کے اپنا ناک زخمی کر لیتی ہیں، اور یہ بھیڑوں کے بچوں کو زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو کپڑے میں لپیٹ دیتے تھے۔ تو یہ ثابت کیا گیا کہ یہ ہر طرح سے، یہ بچپن ہی سے
हर तरह के फॉल्ट से, हर तरह के जम्स से, हर तरह के वायरस से, हर तरह की खराबी से ये पाक है, ये साफ है, ये कपड़े में लिपटा हुआ है और ये चरनी में पड़ा है। चरवाहे उसको खुरली में रख देते थे, चरनी में रख देते थे, एक टब में रख देते थे, लकड़ियों का एक ट्रॉली सी बनी होती थी, उसमें उस बर्रे को रख देते थे ताकि दूसरी भेड़ें उसको पांव के नीचे ना दबा दें। तो वो खुदा का बर्रा, फरिश्ता कह रहा है, वो चरनी में लिपटा हुआ पड़ा है। और अब साथ वो कहता है अब इख्तलाफ नहीं है। देखो सारे फरिश्ते उसके साथ गीत गा रहे हैं, आलमे बाला पर खुदा की हम्द हो, और जिनसे वो राजी है उनमें सुलह, उनसे सुलह, इख्तलाफ नहीं है, अबतरी नहीं है। कोई कह रहा है यस्सु मरूसी गुनाह के उठाने के लिए नहीं आया, कोई कहता है कि वो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, कोई कहता है ये खुदा का बर्रा है, और कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। लेकिन फरिश्तों में इख्तलाफ नहीं है, वो सब मिलकर गा रहे हैं और कहते हैं आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर जिनसे वो राजी है सुलह। अब आप खुद अंदाजा कर ले कि जो अबतरी पैदा कर रहे हैं, जो ये इस तरह से अपने आप को आलम बना रहे हैं, यकूब क्या कहता है? यकूब जो जिसे बड़ा यकूब कहा जाता है, उसके खत में दूसरे बाब में लिखा है ज्यादा उस्ताद ना बनो, क्योंकि उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे। अपनी अलमियत को जाहिर करते हैं, ना असली जुबान का पता है। मुसलमान अरबी जानते हैं, ये सही तौर पे उर्दू भी नहीं जानते, स्कूल से भगौड़े हैं, रो पिट के इन्होंने 10वीं की होती है, और अब कौम के लीडर बने हैं, और कौम में ऐसी अबतरी पैदा की है कि फिरकेबाजी है। हर बंदा अपने आप को आलम बना के बैठा है, जिसको काम नहीं मिलता वो कौम का लीडर बन गया है, और जिसको काम नहीं मिलता वो कौम को मुनज्जी बता रहा है कि तुम्हारा मुनज्जी कौन है। मुनज्जी वो चाहिए, वो बर्रा चाहिए जो जख्मी ना हो, जो डैमेज ना हो। और इन चरवाहों ने यस्सु को इतना डैमेज कर दिया है, इतना दागदार कर दिया है, इतना जख्मी कर दिया है, क्या पता नहीं चलता कि ये हमारा निजात दहिंदा है, ये हमारा मुनज्जी है, ये खुदा का बर्रा है, ये यूहन्ना का ऐलान है कि ये खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। कितनी शर्म की बात है। कलाम सीखो, पहले बाइबल पढ़ना सीखो। उन्होंने 30 सपारे जुबानी याद किए हैं। तुम जो अपने आप को आलम समझते हो, तुम्हें 22 हरफ अबरानी के नहीं आते। जुबान तो जुबान है, सीखने से आ जाती है, सीख सकते हैं। उर्दू सही तरह नहीं समझते। कैसे चरवाहे हैं? चरवाहे हैं या मजदूर हैं जो भेड़िए को आते देखकर भाग जाते हैं और भेड़ों को भेड़ियों के हाथ में दे देते हैं। वो चीरते हैं, फाड़ते हैं और उनको बर्बाद करते हैं। अकल के नाखन लें, अपना तौर तरीका बदलें, अपनी बुलाहट को पहचाने। अगर आप चरवाहे हैं तो खुदा के बर्रे की मनादी करें और देखें कि यही वो मेरा निजात दहिंदा है, जिसकी खुशखबरी फरिश्तों ने आसमान से दी। खुदावंद आपको इस कलाम के समझने की तौफीक दे। अगर कोई सवाल है तो आप जरूर मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।